अस्सलाम वालेकुम। लो जी तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल, तुहाडे सारेयां दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी गला हल्का जिहा खराब है थोड़ा जिहा, इस करके आवाज़ थोड़ी जी तुहानूं फनी जी आएगी। वैसे भी फनी जी हुंदा कम्म ते चलो फनी जी आवाज़ भी शामिल कर लो बिच। हाँ जी गले खराब वाली। तो लो जी खबर जिहड़ी है ना वो यह आ रही है कि कम खिच दिता साडे तुहाडे प्यारे फील्ड मार्शल जनाब जनरल हाफिज आसम शरीफ साहब ने। ओए होए होए नहीं मैंने गलती नहीं लगी, मैं शरीफ ही गया, मेरे नहीं क्या। हाँ क्योंकि जो हिसाब किताब चल रहा है, हाँ हुण मैनू कोई शक नहीं रहा कि फील्ड मार्शल साहब जिहड़े ने ना उन्होंने दावत कबूल करते हुए शरीफ फैमिली दे विच मुदाखलत कर दी है। हाँ जी आ गए ने, शरीफ फैमिली आ गए ने, क्योंकि दाएं बाएं सज्जे खब्बे अगे पिछे कोई जरनैल नहीं नज़र आ रहा, सारे शरीफ ही शरीफ नज़र आ रहे हैं। हाँ और नवाज शरीफ का मुंडा भी नाल खड़ा, ओ हबलू गबलू डबलू बबलू जरा अंदाजा करो यार। हाँ जनरल हाफिज आसम शरीफ साहब जड़े ने, हाँ उन्होंने जरा ना ख्वाब सच कर दिखाया। और मियाँ शरीफ साहब की रूह भी कितनी खुश हो रही होनी है कि भाई देखो ए मैं ख्वाब देखिया सी एक बारी कि जो आर्मी चीफ होए, हाँ वो बस साड़ी फैमिली च ही होवे। हाँ हालांकि ये फैमिली च नहीं है लेकिन वो जो ना उत्थे अपना जिथे भी होने ने उत्थे झाक के देख रहे होने ने तो शाबाश दे रहे होने ने माई मरियम नवाज नूं, माई तंदूर वाली, माई जरनैली टिक्कियां वाली, माई कतरी कबाबां वाली ते माई बूट चटन वाली नूं। वो कह रहे होने उत्ते देख के भाई वाह माई तेरे वाह, आ देखो आ मेरी पोती। हाँ जो बूट इन्हें चटे आ ना इन्हें बूट चट के जरा ना और सब तो टॉप का बंदा ही साडी फैमिली च लै आंदा। हाँ जी अज तो बाद उन्होंने नाल मिली नहीं लाना, शरीफ लाना, इको ही फैमिली है ना, अगे पिछे दाएं बाएं सारे तो ही नहीं, असीं की करिए जनाब हुण। हाँ उत्तों जनाब वो देख लो भिखारी भी उत्थे खड़ा, तो बई ये सारे गए सन ते नाल फैमिली के सरवरां भी लै जांदे। हाँ वो अपना बाऊ जी सरकार उन्होंने उत्थे छड्डता लंदन, वो लूर लूर फिरन दिया उत्थे, उन्हें भी नाल लै जांदे, ओहदा की कसूर सी। और बाबा जी फरमांदे ने कि भाई वो जरा सोहरा मेरा मतलब है हाँ वो जरा हुंदा, हाँ वो थोड़ा जिहा उहदे नाल थोड़ा जिहा झिझक हुंदी है। हाँ लेकिन जरा चाचा सोहरा हुंदा ना उहदे नाल यारी दोस्ती भी हुंदी है, तो यह वैसे भी लेला। हाँ तो ये एक फ्रैंकनेस भी है वे। हाँ तो बच्चे जड़े होंगे ने साले जड़े ने ना, हाँ उन्होंने भी प्यार मोहब्बत का रिश्ता होंगे एक, तो इस करके वो जो ना हाँ वो ईजी उन्होंने हज किया। हाँ और हज किया माशाल्लाह जनाब, पहुँचे ने हज करन, तो हज करन पहुँचे ने तकरीबन 25 करोड़ चूहे खा गए। 25 करोड़ चूहे ही ने ना, अवाम की है चूहे ने कीड़े मकोड़े ने 25 करोड़। जे इंसान होंगे तो इन्हों ते इस तरह कोई बादशाही कर सकता सी? दिल ते हथ रख के दसो, कोई कब्जा कर सकते सी इन्हों दी अदालतां ते? ओ कोई पार्लीमेंट ते कब्जा कर सकता सी? कोई जाली इलैक्शन करवा के 47 की हुकूमत इन्हों ते मसरत कर सकता सी जे इंसान होंगे अवाम होंगे? क्योंकि इंसान तो रिएक्ट करता, वो नहीं तस्लीम करता। लेकिन ए कीड़े मकोड़े 25 करोड़ जड़े ने ए डरे मरे बैठे। हाँ 25 करोड़ चूहे जड़े वो इन्होंने खा ले, वो खा के तो हज नहीं गए। बाबा जी कहते जिन्हें 900 चूहे खाधे माई उन्हें भी लै जाते। मैं बाबा जी दिल तो वह भी बहुत होना कि मैं भी नाल ही निकल जावा। हाँ लेकिन शायद उन्होंने क्या होना कि भाई हौसला कर, कोई नहीं वापस ही आना, इतने तेरे को ही आना, मैं कितने जाना। लोग की कह अगे जी पापी चूलो होया साडा सारा वो नहीं सारिया तस्वीर जान छड्डन दियां, सारे ला देंगे ने। खास कर आज जरा है सहमत है ये तो जान ही नहीं छड़ता, रोज़ तस्वीर ला देंदा। कहते रहे जिद लत पाया ना, हाँ ये ना 2 नहीं ये 4 इट्टा बननियां। हाँ इदा के साथ बहरहाल यह देख लो। तो वह फिर जरा उन्होंने जनाब पूरा उत्थे हज किया, तो वह बड़े प्यार नाल अपने लेले ने भी देखते रहे ने। हाँ एडे प्यार नाल देख, एडे प्यार नाल तो सिर्फ कसाई देख सकता।
ਲੇਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਲਾ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਲੇਲਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਲੇਲਾ ਬਈ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਚੋਰ। ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਲੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੁਸ ਮਾਫ ਫਾਰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਹਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹਜ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਜ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਕੋ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਮਸਕ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਗੈਰਤ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ, ਆਪਣੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਧੜਾਧੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੇਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ AI ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਲੜਨ ਦੋਵੇਂ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਗੈਰ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਡੀਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਮੜਨ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਉਹ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੇਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਡੱਡੂ। ਹੋਏ 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 ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਡੂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਂਦਰਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵਾਸੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ। ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ।
ਉਹੀ ਕਰੇ ਬਈ ਡੱਡੂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੱਡੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕੀ ਬੱਚੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡੱਡੂ ਆ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਆਕਾ ਦੇਖੀਏਗਾ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵੀ ਵਾਰ ਬੂਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲੇਲੇ ਲੁੱਲੇ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੇ ਮਾਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੋਏ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏ ਹਾਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਸਰਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਨਾਈਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਬਸ ਨੱਚੋ ਗਾਓ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੇ ਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕੁਆਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਓਏ ਡੱਡੂਆ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਏ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਓਏ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਓਏ ਡੱਡੂਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਏ ਡੱਡੂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਨੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨੇ ਓਏ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ यहाँ ਦੇ ਡੱਡੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ